هولي ثم الصلاة والسلام سرمدا على النبي خير من قد وهدى وآله وصحبه ومن تبع سبيل دين الحق غير مبتدئ وبعد فاعلم بوجوب المعرفة من واجب لله 20 صفة فالله موجود قديم باقي مخالف للخلق بالإطلاق وقائم غني واحد وحي قادر مريد عالم بكل شيء سميع البصير والمتكلم له صفات سبعة تنتظم فقدرة إرادة سمع بصر حياة العلم كلام استمر وجائز بفضله وأدله ترك لممكن كفعله أرسل أنبياء ذوي فضانا بالصدق والتبليغ والأمانة وجائز في حقهم للأراضي لغير نقص كخفيف المرض اسمتهم كسائر الملائكة واجبة وفضل الملائكة والمستحيل ضد كل واجب فاحفظ ب50 بحكم واجب تفصيل 25 لازم كل مكلف فحقق واغتنم هم آدم إدريس نوح هود صالح وإبراهيم كل متبع لوط وإسماعيل إسحاق كذا يعقوب يوسف وأيوب اهتدى شعيب هارون وموسى واليسع ذو الكفل داود سليمان اتبع إلياس يونس زكريا يحيى عيسى وطه ختام دغيا عليهم الصلاة والسلام وآلهم ما دامت الأيام والملك الذي بلا أب وأم لا أكل لا شرب ولا نوم لهم تفصيل 10 منهم جبريل ميكال إسرافيل عزرائيل منكر نكير وراقب وكذا عتيد مالك ورضوان اهتدى 4 من كتب تفصيلها توراة موسى بالهدى تنزيلها زبور داود وإنجيل على عيسى وفرقان على خير الملا وصحف الخليل والكليم فيها كلام الحكام العليم وكل ما أتى به الرسول فحقه التسليم والقبول إيماننا بيوم آخر وجب وكل ما كان به من العجب خاتمة في ذكر باقي الواجب مما على مكلف من واجب نبينا محمد قد أرسل للعالمين رحمة وفضلا أبوه عبد الله عبد المطلب وهاشم عبد مناف ينتسب وأمه آمينة الزهرية أرضعته حليمة السعدية مولده بمكة الأمينة وفاته بطيبة المدينة أتم قبل الوحي 40 وعمره قد جاوز 60
وسبعة أولاده فمنهم ثلاثة من الذكور تفهم قاسم وعبد الله وهو الطيب وطاهر بدين ذا يلقب أتاه إبراهيم من ثرية فأمه مارية القبطية وغير إبراهيم من خديجة هم ستة فخذ بهم وليجة وأربع من الإناث تذكر رضوان ربي للجميع يذكر فاطمة الزهراء بعدها علي وابناهما السبطان فضلهم جلي فزينب وبعدها رقية وأم كلثوم ذاكت رضية عن 9 نسوة وفاة المصطفى خيرنا فاخترنا النبي المقتفى عائشة وحفصة وسودة صفية ميمونة ورملة هند وزينب كذا جويرية للمؤمنين أمهات مرضية حمزة عمه وعباس كذا عمته صفية ذات اهتدى وقبل هجرة النبي الإسراء من مكة ليلا بقدس يدرى وبعد إسرائيل خروج للسماء حتى رأى النبي يا ربا كلما من غير كيف وانحصار وافترت عليه 5 بعد 50 فرد وبلغ الأمة بالإصرار وفرد 5 بلا امتراء قد فاز صديق بتصديق له وبالعروج الصدق وفأهله وهذه عقيدة مختصرة وللعوام سهلة ميسرة نظيم تلك أحمد المرزوق من ينتمي للصادق المصدوق والحمد لله وصلى سلم على النبي خير من قد علم والآل والصحب وكل مرشد وكل من بخير حد يقتدي وأسأل الكريم إخلاص العمل ونفع كل من بها قد اشتغل أبياتها ميزون بعد الجمال تاريخها لحي غر جمال سميتها عقيدة العوام في الدين بالتمام سميتها عقيدة العوام من واجب للدين بالتمام نستفتح مجالسنا على ما نوينا وعلى ما نوي مشايخنا وعلى ما نوى به علماؤنا وعلى ما نوى به أساتذتنا وحبائبنا وساداتنا وعلى ما نوى به الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهدي به قلبي بجاه النبي والآل اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما وعملا وفقها في الدين آمين يا رب العالمين الحمد لله Ma'asyiral hadirin wal hadirat yang dimuliakan juga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah
kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya pada malam hari ini kita masih senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala banyak sekali daripada nikmatnya, banyak sekali daripada keistimewaannya, banyak sekali daripada keagungannya, sehingga dengan semua itu kita bisa duduk berkumpul bersama di tempat yang insya Allah sudah kita pastikan banyak sekali turun daripada rahmatnya Allah, banyak sekali turun daripada berkatnya Allah, banyak sekali turun daripada ampunan, riayah, inayah, madad daripada Allah Subhanahu wa taala, sehingga harapan kita yang hadir di sini tidaklah kita keluar daripada masjid tempat yang begitu mulia ini melainkan apa yang kita dapatkan di sini itu bermanfaat untuk kita semua. Tidaklah kita keluar daripada tempat ini melainkan semua daripada dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah kita keluar daripada tempat ini melainkan apa yang sudah kita niatkan, apa yang sudah kita hajatkan, apa yang sudah kita minta kepada Allah itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sakit disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan umur kita semua dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam taat dan selalu berkhidmat untuk agama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin wal hadirat yang dimuliakan juga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita melanjutkan daripada pelajaran kita di 1 bulan yang lalu, yang mana alhamdulillah kita sudah memulai daripada hal-hal yang wajib kita sebagai seorang hamba untuk mengetahui daripada hal tersebut. Karena salah satu syaratnya seseorang ketika dia ingin menyembah Allah, salah satu syaratnya seseorang ketika dia ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia harus tahu terlebih dahulu siapa itu Allah Subhanahu wa taala. Dia harus tahu lebih dahulu siapa yang menciptakan dia, barulah apa yang dia kerjakan dalam bentuk taat tersebut itu bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah, kemarin kita sudah mengkaji daripada salah satu sifat wujubnya Allah, daripada salah satu sifat wajibnya Allah Subhanahu wa taala, yaitu sifat wujud, bahwasannya Allah Subhanahu wa taala itu ada, dan adanya Allah Subhanahu wa taala itu adalah sebuah keharusan. Allah Subhanahu wa taala wajibul wujud. Allah Subhanahu wa taala itu harus ada. Yang tidak harus ada itu kita. Makhluk itu dia tidak harus ada. Yang harus ada itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita semua yang hadir di sini, makhluk-makhluk yang Allah ciptakan itu tidak wajib ada, kita semua ada karena kita ini diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala pengen kita ada, maka kita ada. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak inginkan kita ada, maka kita pun tidak ada. Makanya adanya kita disebabkan Allah, dan adanya Allah tidak disebabkan oleh apapun. Adanya kita disebabkan karena Allah, tapi adanya Allah tidak disebabkan oleh apapun. Adanya Allah itu dengan zatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan adanya Allah, salah satu bukti dengan adanya Allah Subhanahu wa taala itu dengan adanya makhluk. Salah satu bukti dengan adanya Allah itu apa dalilnya? Apa buktinya Allah itu ada? Adanya alam semesta ini itu menandakan bahwasannya ada yang menciptakan. Kita ini semua tinggal terima beres, tinggal terima ada. Kita ini diadakan oleh Allah, dan Allah pun memberikan semua apapun yang kita butuhkan di dunia ini, semua itu diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita pengen bangun rumah, barang-barang rumah, material yang ada di rumah itu semua diadakan oleh Allah. Kita pengen buku untuk kita nulis, belajar, semua itu diadakan oleh Allah. Kita butuh baju untuk kita menutupi auratnya, semua itu diadakan oleh Allah.
Semua yang ada di dunia ini semuanya diadakan oleh Allah, makanya adanya kita ini cuman sekedar minjam saja. Kita ini ada karena kita meminjam sifat ada itu kepada Allah, dan kita akan tiada dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala sifat yang pertama wujud. Allah Subhanahu wa taala ada, wajibul wujud. Dan adanya Allah itu sesuatu hal yang wajib, sesuatu hal yang harus. Sesuatu yang wajib, sesuatu hal yang harus. Dan sifat wujud ini dibagi oleh ulama salah satu bagian daripada sifat yang nafsiyah. Nafsiyah itu sesuatu hal yang kalau tidak ada itu sesuatu hal yang sudah tidak mungkin. Allah itu harus ada. Dan sifat wujud tadi yang sudah kita jelaskan kemarin, sifat yang pertama, sifat asal. Daripada semua sifat itu, kalau kita mau mengkaitkan semua sifat kepada Allah, maka Allah sudah barang tentu itu harus ada dulu. Baru kita bisa memberikan sifat-sifat yang lain kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya wujud itu dibilang aslun. Sifat wujud itu aslun. Makanya kenapa disebut pertama kali? Karena ini yang paling penting. Kenapa sifat wujud di dalam akidah disebutkan pertama kali? Karena ini yang paling penting. Wujudnya dulu, adanya Allah Subhanahu wa taala, baru setelah itu disebutkan sifat-sifat yang lain seperti qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadits al-wahdaniyah, dan yang lain daripada sifat 20. Dan sekarang kita mengkaji daripada sifat setelahnya, yang mana sifat setelahnya ini adalah al-qidam. Bagian yang kedua. Al-qidam. Al-qidam ini kita kembali lagi bahwasannya di dalam sifat 20 itu dibagi menjadi 4 oleh para ulama. Dari sifat 20 itu dibagi menjadi 4. Kenapa dibagi menjadi 4? Agar kita mudah ngitungnya. Ada sifat nafsiyah, ada sifat salbiyah, ada sifat ma'anin, ada sifat ma'nawiyah. Sifat nafsiyah ada 1, sifat salbiyah ada 5, sifat ma'anin itu ada 7, ma'nawiyah itu ada 7. 1 tambah 5 6, 6 tambah 7 13, 13 tambah 7 lagi 20. Dan antara ma'anin dan ma'nawiyah itu sebenarnya tidak banyak adanya perbedaan, tidak. Bahkan salah satu pendapat daripada ulama ahlu sunnah juga, termasuk daripada al-Imamul Asy'ari, agar di dalam konsep akidahnya itu beliau katakan 13 saja. 13. Dan yang kita kenal sekarang itu dengan sifat 20. Kalau kita kenalnya sekarang sifat 20. Maka itu dibagi menjadi 4. Nafsiyah dari 1 wujud, salbiyah ada 5. Salbiyah ini apa artinya? Kalau dalam istilah bahasa Indonesia, salbiyah itu sesuatu hal yang negatif. Salbiyah itu sesuatu hal yang negatif. Ijabiyah itu adalah sesuatu hal yang positif. Akan tetapi ketika kita memaknai sifat ini termasuk daripada bagian salbiyah, dan kalau kita artikan ini negatif, maka ini tidak cocok dengan sifatnya Allah. Negatif itu kan adalah sesuatu hal yang tidak baik, itu dikatakan negatif. Nah, terus jadi artinya apa? Artinya apa daripada salbiyah ataupun negatif itu apa? Apa maksud daripada sifat-sifat salbiyah? Nah, maksud daripada sifat-sifat salbiyah itu adalah sifat-sifat yang diawali dengan kata tidak. Salah satu pengertian daripada kita sifat salbiyah apa? Sifat-sifat yang diawali dengan kata tidak. Itu maknanya salbiyah ataupun negatif dalam pengertian tauhid. Khususnya di dalam sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Sifat-sifat yang diawali dengan kata tidak. Mana buktinya? Kita lihat. Qidam. Coba baca kitabnya, lihat kitabnya. Qidam. Apa itu qidam? Adamul awwaliyah li wujudihi ta'ala. Tidak ada awal bagi sifatnya Allah. Di dalam keberadaannya Allah itu tidak ada awal. Itu qidam. Diawali dengan kata
Tidak. Bako, apa bako? Adamul inqidha, tidak ada akhir bagi ada ke apa adanya Allah. Semuanya diawali dengan kata tidak. Begitupun juga mukhalafatuhu lil hawadis, tidak sama dengan makhluk. Qiyamuhu ta'ala binafsihi, tidak butuh dengan makhluk. Jadi semua sifat ini diawali dengan kata tidak. Itulah yang dinamakan dengan salbiyah. Jadi salbiyah itu pengertian yang singkatnya adalah semua sifat yang mana sifat tersebut diawali dengan kata tidak, itulah yang dinamakan dengan salbiyah. Makanya di sini kita lihat, kita baca. Al-qidam. Salah satu daripada sifatnya Allah itu adalah al-qidam. Apa itu al-qidam? Adamul awwaliyah liwujudihi ta'ala. Allah Subhanahu wa taala itu tidak mempunyai awal. Allah Subhanahu wa taala tidak mempunyai awal. Jadi di dalam adanya Allah Subhanahu wa taala, adanya Allah Subhanahu wa taala itu tidak adanya awal. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak berkaitan sama sekali dengan waktu. Allah Subhanahu wa taala tidak berkaitan sama sekali dengan waktu. Kenapa? Kalau misalnya Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan waktu, maka waktu ini harus ada awal dan juga harus ada akhir. Nggak bisa kita katakan Allah itu ada kapan? Allah itu ada semenjak 1 miliar tahun yang lalu. Nggak bisa. Nggak bisa kita katakan seperti itu. Allah itu ada dan adanya Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada permulaan. Itulah yang dimaksud dengan qidam. Dan qidamnya Allah itu dinamakan dengan al-qidam az-zati. Qidam itu banyak kalau dalam istilah qidam. Kalau bahasa Indonesia qidam apa? Qidam itu lama. Kalau dalam bahasa Indonesianya qidam itulah lama. Nah, lama itu ataupun qidam itu terbagi menjadi 3. Ada al-qidamuz zati, ada al-qidam az-zamani, ada al-qidam al-idhafi. Nah, qidam zati tadi yang zatnya tadi itu qidamnya Allah. Qidamnya Allah itu tidak ada permulaan. Qidamnya Allah itu tidak ada permulaan. Nah, ada qidam yang zamani. Ada qidam, ada lama yang terpaut dengan waktu. Kalau dalam istilah fikih, orang itu bisa disebut lama kalau sudah berjalan satu tahun. Dalam istilah fikih, sesuatu hal, perkara itu bisa dikata lama kalau sekiranya sudah berjalan satu tahun. Misal, ana, saya aslinya orang Palembang. Saya aslinya orang Palembang. Kemudian ana pindah ke Puding. Ana pindah ke Puding. Ana pindah ke Puding sudah jalan 1 tahun. Pindahnya ana sudah jalan 1 tahun. Maka ketika orang nanya, udah lama pindah ke Puding? Udah lama. Udah lama. Karena apa? Karena ana di Puding sudah 1 tahun. Nah, itu disebut lama di dalam istilah fuqaha. Ahli fikih mengatakan kata lama itu ditautkan dengan jangka waktu 1 tahun. Contoh lagi misal, kalau orang dulu itu ada budak. Orang dulu itu ada budak. Budak sahaya. Budak sahaya itu dia beli. Dia beli budak, maka jadi budaknya dia. Kalau hukum budak itu di dalam fikih seperti hukum barang. Hukum budak itu seperti hukum barang, bukan seperti hukum manusia. Nah, budak ini bisa kita jual belikan, bisa kita suruh semaunya kita, mau nyuruh jaga rumah atau bersihin rumah atau yang penting budak itu lebih dari kata pembantu sekarang ini. Kalau pembantu kan dia kita pekerjakan, kita bayar, ada waktu. Tapi kalau budak tidak, seperti kita punya barang, hak milik kita sudah. Itu namanya budak. Gak perlu kita gaji pun tidak apa-apa. Dan budak gak perlu kita gaji, yang penting kita kasih makan, kasih tempat tinggal, udah. Itu namanya budak kita. Makanya budak itu nggak ada sesuatu yang dimiliki oleh seorang budak itu nggak ada.
Dalam istilah fikih dikatakan al-abdu wa ma malak li sayyidi. Seorang budak dan apa yang dia miliki itu untuk tuannya. Kita ngasih budak uang misalnya 100.000, tuannya ngelihat diambil sama tuannya udah nggak apa-apa. Karena apa yang dimiliki oleh seorang budak itulah milik daripada tuannya. Ya misalnya ada orang punya budak 5, ada orang punya budak 5. Kemudian dia katakan, budak saya yang lama saya merdekakan. Dia katakan sama budak yang 5 tadi, dia bilang, budak saya yang lama saya merdekakan. Maka hukumnya bagaimana? Budak yang sudah dia beli atau yang dia dapatkan selama 1 tahun, maka semuanya merdeka. Kalau misalnya ada budak yang belum nyampe 1 tahun, budak itu belum merdeka. Kenapa? Karena hitungan lama dalam istilah fikih itu tertautkan di dalam jangka 1 tahun. Kalau dia udah 1 tahun, berarti udah terbilang lah lama. Ada juga namanya lama al-idhafi. Jadi lama tadi ada 2, qidam itu ada 3. Ada al-qidamuz zati, ada al-qidam al-wujudi, ada al-qidam az-zamani, ada juga al-qidam al-idhafi. Qidam idhafi itu lama, idhafi itu maksudnya apa? Seperti lamanya seorang bapak dibandingkan seorang anak. Lamanya seorang bapak dibandingkan seorang anak. Antara anak sama bapak lama mana? Pasti lama bapak. Adanya anak itu dikarenakan adanya bapak. Bapak ini menjadi penyebab adanya anak. Maka udah otomatis bapak ini dibandingkan anaknya dia lebih lama daripada anaknya. Nah, tapi lamanya kita itu ada permulaan. Berbeda dengan lamanya Allah. Lamanya Allah itu tidak ada permulaan. Seperti ada orang nanya, ente lahir tahun berapa? Saya lahir tahun 90. Saya lahir tahun 90. Ketika dia lahir tahun 90, ditanya ente tahun 89-nya di mana? Tahun 89-nya dia tidak ada. Jadi adanya kita itu ada permulaan dan diawali dengan ketiadaan. Akan tetapi adanya Allah tidak diawali dengan permulaan dan tidak diawali juga dengan ketiadaan. Berbeda dengan makhluk. Berbeda dengan makhluk. Adanya kita ada awalnya dan adanya kita itu didahului dengan ketidakadaan. Orang lahir tahun 90, 89 belum ada dia. 89 belum ada. Nah, itu maksud daripada al-qidam. Itu maksud daripada al-qidam dan tidak ada satu orang pun makhluk yang qidam melainkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak ada yang qidam selain Allah. Hanya Allah lah yang qidam. Jadi maksud daripada qidam ini apa? Maksud daripada qidam Allah itu ada dan adanya Allah itu tidak ada permulaan. Itu secara ringkasnya. Secara ringkasnya maksud daripada qidam. Makanya di sini beliau katakan al-qidam wa huwa adamul awwaliyah li wujudihi ta'ala. Qidam itu adalah tidak ada permulaan bagi adanya Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya annahu ta'ala la awwala li wujudih. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala tidak ada permulaan di dalam wujudnya Allah. Tidak ada permulaan. Li'annahu jalla sya'nuhu masdaru hadhil kainat. Karena Allah Subhanahu wa taala asal. Allah itu adalah asal adanya makhluk ini, asalnya Allah. Dan dalam istilah kita, ulama ahlu sunnah wal jamaah, istilah asal ini bahwasannya Allah Subhanahu wa taala itu ada sebelum adanya makhluk dan makhluk itu ada dikarenakan iradahnya Allah. Makhluk itu ada dikarenakan iradahnya Allah. Makhluk itu ada dikarenakan keinginannya Allah. Berbeda dengan pendapatnya salah seorang filsafat
Beberapa orang filsafat mereka itu mengatakan karena Allah itu ada, maka otomatis makhluk ini ada. Ini pendapat filsafat nih. Karena Allah itu ada, maka otomatis makhluk itu ada dan Allah tidak mempunyai keinginan untuk tidak mengadakan makhluk. Anda ulangi lagi. Pendapat kita ahlu sunnah wal jamaah. Adanya kita itu sesuai dengan iradahnya Allah. Adanya kita sesuai dengan iradahnya Allah. Berbeda dengan pendapatnya filsafat al-falasifah. Mereka mengatakan bahwasannya karena Allah itu ada, maka otomatis makhluk ini ada. Karena Allah ada, maka otomatis makhluk ini ada dan Allah tidak mempunyai keinginan untuk tidak mengadakan makhluk. Nah, itu kan berbeda. Berbeda. Karena pemahaman kita di dalam sifat jaiznya Allah Subhanahu wa taala, Allah berhak untuk mengadakan orang dan tidak mengadakan orang sesuai dengan iradahnya Allah. Sesuai dengan iradahnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang dimaksud dengan asal ataupun masdar. Masdaru hadhil kainat. Wa mujidu hadhil mawjudat, dan yang mengadakan sesuatu hal yang ada di dunia ini itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Fala budda an yakuna sabigan 'alaiha la yataqaddamuhu ta'ala syai'. Karena Allah itu adalah asal dan yang mengadakan daripada alam semesta ini, maka yang mengadakan alam semesta ini otomatis harus lebih dahulu ada sebelum adanya alam semesta. Sebelum adanya sesuatu ini, Allah itu sudah harus ada. Itulah yang dimaksud dengan al-qidam. Itu yang dimaksud dengan al-qidam. Jadi makna al-qidam apa? Allah itu ada dan adanya Allah itu tidak dengan permulaan. Tidak diawali dengan permulaan. Ketika orang memahami qidam, maka seharusnya dia sudah memahami bako. Karena ketika seseorang adanya zat Allah itu karena tidak ada permulaan, maka sesuatu yang adanya tidak ada permulaan, maka dia harus ada dan akhirnya pun tidak ada. Seperti itu. Apa sih dalilnya? Apa buktinya bahwasannya Allah itu adanya tanpa ada permulaan? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu wa huwa bikulli syai'in alim." Allah itu ada sebelum adanya alam semesta. Wal akhir, dan Allah akhir. Allah itu ada ketika alam semesta pun ini punah nantinya, Allah juga tetap ada. Wal zahiru wal batin. Allah itu tampak, wal batin, dan juga Allah itu tidak tampak. Nah, apa maksudnya ini? Apa maksud daripada az-zahir wal batin? Apa maksudnya daripada Allah itu tampak, Allah itu tak tampak? Allah itu kalau kita melihat Allah dengan mata kita telanjang ini nggak mungkin kita bisa melihat Allah. Tapi kita bisa menyadari bahwasannya adanya Allah dengan apa? Dengan kita melihat makhluk. Kita ngelihat ada orang, kita ngelihat ada langit, kita ngelihat ada bumi, kita ngelihat ada lautan, kita ngelihat ada hewan-hewan dan yang lainnya. Itu membuktikan bahwasannya semua itu diadakan dan yang mengadakannya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu maksud daripada al-zahir wal batin. Dan konsepnya di dalam Al-Qur'an itu tidak ada perbedaan antara zahir dan batin. Makna zahir dan batin dalam Al-Qur'an itu hanya dalam Al-Qur'an itu ada makna yang global, ada juga makna yang detail. Dalam bahasa Arab itu ijmal dan tafsil. Itu maksud daripada al-zahir wal batin. Zahir itu sesuatu hal yang global, batin itu sesuatu hal yang detail. Ketika orang itu mengenal Allah Subhanahu wa taala dan fasenya dia itu masih orang awam, maka di dalam mengenal Allah dia hanya sebatas hal-hal yang kecil saja.
Akan tetapi ketika nanti makomnya itu naik di dalam mengenal Allah, maka di dalam mengenal Allah itu dia akan lebih detail lagi. Nah, itu maksud daripada al-zahir wal batin. Itu pendapatnya ahlu sunnah wal jamaah. Berbeda nantinya, ada mazhab yang disebut dengan akidah yang disebut dengan akidah al-batiniyah. Nanti ada akidah disebut dengan akidah al-batiniyah. Akidah al-batiniyah ini apa? Akidah al-batiniyah ini yang dia menganggap zahir dan batin itu berbeda. Zahir dan batin itu berbeda. Apa maksud daripada zahir dan batin itu berbeda? Mereka katakan, zahir ini hanya untuk orang-orang awam saja. Dan batin itu untuk orang-orang ulama yang sudah tingkat tingginya mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka katakan dia mengenal Allah itu berbeda dengan apa yang dikenal oleh orang awam. Jadi zahir dan batin itu berbeda menurut ulama akidah al-batiniyah, dan itu tidak sesuai dengan ajarannya Ahlus Sunnah wal Jamaah al-Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan zahir dan batin itu sama, hanya saja yang batin itu lebih di detail. Sama misalnya kita belajar tauhid. Sekarang ini kita belajar tauhid, kitabnya Aqidatul Awam. Kitab tauhid ini bukannya satu Aqidatul Awam saja. Kitab tauhid ini banyak sekali dan levelnya itu banyak sekali, dari yang bawah sampai yang paling tinggi. Apakah kitab tauhid yang bawah sama yang tinggi itu berbeda? Enggak, sama saja. Kitab tauhid yang bawah ngajarkan 20 sifat, kitab tauhid yang paling tinggi juga ngajarkan 20 sifat, tapi kitab tauhid yang lebih tinggi ngajarinnya itu lebih detail. Kalau ini ngajarinnya cuma global-global saja, yang penting kita tahu apa itu kidam. Kidam itu bahwasannya Allah itu ada dan tidak ada permulaan. Akan tetapi ketika kitab tauhid yang lebih tinggi, lebih dijabarkan lagi kidam itu seperti apa, kidam itu ada berapa, paham nggak seperti itu? Nah, itu maksud zahir dan batin menurut kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tidak ada bedanya, cuman beda kelasnya saja. Kalau zahir itu global, kalau batin itu lebih detail. Nah, tapi akidah al-batiniyah ini mereka mengatakan zahir itu beda, batin itu beda. Batin itu untuk orang-orang besar, ulama-ulama besar, orang-orang yang sudah sufi mengenal Allah begitu tinggi. Maka mereka katakan zahirnya orang batin, zahirnya orang awam itu salah. Yang mengenal Allah secara benar itu adalah kami, orang-orang yang batiniyah. Maka batinnya itu adalah akidah yang salah. Kalau kita mau sejarah daripada al-batiniyah ini, di Indonesia ini, tentunya di Indonesia ini Islam yang pertama kali masuk ke Indonesia itu adalah Islam yang berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini perlu kita ketahui. Islam yang pertama kali masuk ke Indonesia itu adalah Islam yang berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Akan tetapi setelah berlalu dari sekarang ini 150 tahun yang lalu, maka Islam yang ada di Indonesia ini sudah dimasuki oleh beberapa akidah. Ada 3 akidah yang masuk ke Indonesia. Yang pertama ada akidah Wahabi. Yang kedua ada akidah Syiah. Yang ketiga ada akidah yang disebut dengan Al-Batini. Ya. Nah, akidah al-batiniyah ini adalah akidah yang mereka menganggap ketika kita sudah kenal Allah, maka nggak perlu sholat lagi dah. Ketika level dia mengenal Allah itu sudah tinggi, maka nggak perlu sholat lagi. Nah, itu adalah akidah salah satu daripada akidahnya al-batiniyah. Dan itu akidah yang salah. Dan itu adalah akidah yang salah. Sholat, baik kita mengenal Allah itu setinggi apapun, maka sholat itu tetap adalah kewajiban. Siapa di antara kita sekarang ini yang mengaku kenal Allah melebihi Nabi besar Muhammad? Siapa coba? Coba angkat tangannya coba. Siapa yang bisa mengaku kita lebih kenal Allah melebihi Nabi besar Muhammad? Makhluk yang kenal Allah lebih dari kita, bahkan Allah mengenal dia pun, itu tetap sholat.
Bahkan kakinya pun sampai pecah-pecah, sampai hancur karena banyaknya sujud, banyaknya sholat, banyaknya berdiri di malam hari. Itu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mudah saja, kita ini mudah. Kalau kita mau mengetahui mana orang yang membawa akidah yang benar, mana orang yang membawa akidah yang salah. Kalau dia sudah menyalahkan syariat, tidak melakukan apa yang dikatakan oleh syariat, berarti dia salah. Dia ngomong kita kenal Allah nggak perlu sholat, berarti dia udah pasti salah. Kita kenal Allah nggak perlu haji, berarti udah pasti dia salah. Kita yang penting kenal Allah nggak perlu puasa, udah pasti ini orang salah. Karena makhluk yang paling mulia saja yang adanya kita itu karena Nabi, itu pun sholat. Yang sudah mengenal Allah lebih jauh daripada kita, itu pun sholat. Maka ini udah jelas, akidah yang seperti ini adalah akidah yang salah. Dan orang-orang yang seperti ini tidak perlu kita ikuti. Jangan sampai kita ikuti orang yang mengajarkan kita menunda haji, menunda puasa, menunda sholat, ataupun mengajak kita nggak perlu sholat, baik itu sholat fardu, sholat Jumat, sholat sunnah, dan hal-hal lainnya, itu pasti udah orang yang salah, bukan orang yang benar. Itu maksudnya. Huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu wa huwa bikulli syai'in alim. Ini sebelum kita terusin ke pembahasan selanjutnya, sedikit kita membuka sejarah tadi, bahwasannya Islam yang pertama kali masuk ke Indonesia itu adalah Islam yang berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah bermadhab Asy-Syafi'i. Itu yang pertama kali. Setelah dari tahun ini 150 tahun yang lalu atau 200 tahun yang lalu masuk ke dalam Islam ini 3 aliran sesat. Masuk ke dalam Islam 3 aliran sesat. Wahabi, Syiah, dan aliran Al-Batiniyah. Itu 150 tahun yang lalu. Tentunya daripada aliran Wahabi, aliran Syiah, aliran Al-Batiniyah ini, ketika mereka masuk ke Indonesia, tentunya mereka sudah mempunyai pengikut, pengikutnya itu mempunyai pengikut, terus sampailah di tahun sekarang ini. Kalau kita bayangkan kira-kira, kalau 150 tahun yang lalu atau 200 tahun yang lalu sudah masuk 3 aliran sesat, tahun ini udah berapa ratus aliran masuk? Sudah berapa ratus aliran masuk ke Indonesia. Ada ulama se-Jawa Timur itu mereka melakukan daripada penelitian di tahun 2009. Mereka melakukan penelitian dan di dalam penelitian tersebut mereka keliling se-daerah Jawa Timur, tapi baru setengahnya saja. Keliling ke daerah Jawa Timur tersebut dan mereka dapatkan setengah daripada daerah Jawa Timur itu sudah masuk aliran sesat sebanyak 250 aliran. Baru setengahnya Jawa Timur. Baru setengahnya Jawa Timur. Gimana kalau seluruh Jawa Timur? Gimana kalau kita gabung dengan Jawa Tengah? Kalau kita gabung dengan Jawa Barat? Kalau kita gabung dengan Sumatera? Kalau kita totalkan semua Indonesia ini kira-kira, berapa banyak, berapa ribu aliran yang sudah masuk ke Indonesia, dan ironisnya kebanyakan daripada aliran tersebut mereka kebanyakan mengaku daripada akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Seperti itu, makanya kita harus hati-hati. Makanya pentingnya kita belajar tauhid. Dan bukan hanya sekadar belajar sifat 20 saja, kita juga harus melebar. Kita juga harus kenal daripada akidah-akidah yang lain. Kita nggak pernah dengar kalau orang Wahabi itu sebutannya Wahabi, nggak pernah. Ada nggak orang Wahabi datang ke kita dia bilang saya Wahabi? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada orang itu bawa merek asli, itu nggak ada. Kalau dia bawa merek asli nggak laku dia. Nggak ada. Maka sering kita dengar kalau orang Wahabi datang
ke tempat kita, mereka nggak nyebutnya Wahabi, mereka nyebutnya diri dia Salafi. Salafi itu pengertian mereka orang-orang yang mengikuti jejaknya salaf. Itu namanya Salafi. Makanya kita harus tahu sedikit demi sedikit. Nah, kemudian ya, di dalam sifat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala itu adalah al-baqa. Allah Subhanahu wa taala baqa, kekal. Adamul inqidha li wujudihi ta'ala. Tidak ada akhir bagi wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya? Ai annahu ta'ala daimul wujud min ghairi ghayatin wa baqin ila ghairi nihayah. Allah Subhanahu wa taala itu terus ada. Tanpa ada ujungnya. Tanpa ada puncaknya, wa baqin ila ghairi nihayah, dan Allah itu kekal tanpa ada ujung. Itu maksud daripada al-baqa. Apa dalilnya? Dalilnya Allah Subhanahu wa taala katakan kullu man 'alaiha fan. Setiap apapun yang ada selain Allah itu fan, itu akan musnah. Siapapun itu. Sekaya apapun dia, sealim apapun dia, setinggi apapun jabatannya, sebanyak apapun dia punya pembantu dan yang lainnya, semua itu akan musnah. Sekuat apapun bangunannya, semua itu akan musnah. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Hanya tersisa Allah Subhanahu wa taala. Jadi semuanya akan musnah. Nah, akan tetapi perlu dipahami juga maksud daripada ayat ini seperti Allah katakan kullu man 'alaiha fan. Setiap sesuatu itu pasti akan musnah. Ada sesuatu hal yang musnah, ada sesuatu hal yang mungkin musnah. Jadi di dalam alam semesta ini ada sesuatu yang adanya itu ada permulaan tapi tiada akhir. Saya ulangi lagi, di alam semesta ini, di dalam makhluknya Allah ini adanya dia itu ada permulaan tapi tiada akhir. Seperti apa? Seperti surga dan neraka. Surga dan neraka itu adanya ada permulaan tapi tiada akhir. Makanya maksud daripada kullu man 'alaiha fan, setiap sesuatu itu musnah atau sesuatu yang mungkin musnah. Akan tetapi kalau secara akal mungkin enggak surga itu dan neraka itu Allah hancurkan, Allah musnahkan? Mungkin saja. Surga, neraka, nikmatnya, azabnya, kalau Allah mau sirnakan, Allah mau tiadakan, mungkin saja. Seperti itu. Kullu man 'alaiha fan. Jadi setiap sesuatu itu pasti akan musnah. Kecuali Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita ini jangan terlalu sombong. Hidup itu jangan terlalu sombong, jangan terlalu muluk. Kalau bahasa Palembangnya jangan ngasai, jangan betakoan, tuh bahasa Palembang. Jangan sok-sokan jadi orang itu. Semuanya ini bakal mati. Semuanya ini bakal musnah. Kita punya kendaraan semewah apapun, punya rumah semegah apapun, ujung-ujungnya kita bakal dibawa kendaraan kita ke keranda. Ujung-ujungnya mau rumah kita ratusan hektar, balik-baliknya ke kuburan. Yang kekal itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya Al Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad di situ beliau mengatakan di dalam syairnya beliau mengatakan ad-dunya mahilil madar wa inna mahilil mamar fafkir wa am'in fin nadhar wa la takun kasa'im. Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad beliau mengatakan ad-dunya mahilil madar. Dunia itu bukan tempat untuk kita tinggal. Dunia itu bukan tempat untuk kita tinggal. Wa innama hilil mamar. Dunia itu cuma tempat untuk kita lewati baik. Bukan untuk kita tinggal, tapi cuma untuk lewat, numpang lewat, numpang singgah. Kita ini kalau misalnya ke rumah mertua misalnya,
atau kita mau jalan dari Puding ke Nibung. Apakah ketika orang itu jalan dari Puding ke Nibung atau dia pengen ngajar misalnya, dia bawa semua peralatan rumahnya, dia bawa semua hartanya, apakah seperti itu? Enggak. Orang cuma mau lewat, cuma mau singgah, bawa saja secukupnya. Nah, begitu maksudnya. Ketika di dunia, bawa saja sesuatu hal yang kita butuhkan. Cari saja sesuatu hal yang kita butuhkan. Enggak usah lebih-lebih. Enggak usah muluk-muluk. Enggak usah mau banyak. Kalau memang Allah Subhanahu wa taala berikan dia suatu kenikmatan lebih daripada orang lain, maka gunakanlah kenikmatan tersebut di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maksud daripada bawa yang kita cukup itu bukan berarti kamu nggak boleh kaya, bukan seperti itu. Izhad, zuhud. Jadi orang itu zuhud di dunia. Nah, zuhud itu bukan kita nggak punya apa-apa, tidak. Makanya ulama mengatakan laisa zuhdu alla tamlika syai'an. Innamaz zuhdu alla yamlikaka syai'un. Zuhud itu bukan berarti kamu harus tidak mempunyai sesuatu, tidak. Zuhud itu jangan sampai sesuatu itu memiliki hatimu, itu jangan sampai. Bukan dalam arti zuhud itu kita nggak boleh punya uang, enggak. Maksud daripada zuhud itu jangan sampai uang itu menjadi belenggu dalam hati kita, jangan sampai. Jangan sampai hati kita ini menjadi cinta dengan uang. Jangan sampai hati kita ini menjadi cinta dengan dunia. Itu maksud daripada zuhud. Bukan berarti nggak boleh cari uang sama sekali. Bukan berarti nggak boleh punya kendaraan. Bukan berarti nggak boleh punya pencarian. Enggak, diharuskan kita ikhtiar, silakan, ayo berbisnis, ayo berkebun, ayo bekerja, ayo semuanya cari. Tapi jangan sampai apa yang kita dapat, apa yang kita cari itu menjadi belenggu dalam hati sehingga kita lebih mencintai dunia daripada mencintai akhirat. Semuanya akan sirna, semuanya akan hancur, semuanya akan mati, semuanya akan tiada. Semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka carilah sesuatu yang bermanfaat untuk kita hidup kekal abadi di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kullu man 'alaiha fan. Setiap sesuatu itu akan hancur, akan musnah. Yang hanya tersisa Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala kullu syai'in halikun illa wajha. Setiap sesuatu itu akan hancur, musnah, tiada illa wajhahu, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Bagi Allah Subhanahu wa taala itu hukum kembali kepada Allah. Yang menghukumi, yang mengadili, yang mengatakan ini salah ataupun tidak, itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam ayat ini banyak sekali hikmahnya. Jangan kita mau menghakimi seseorang, jangan kita mau berburuk sangka kepada seseorang. Makanya di dalam salah satu hadis Nabi besar Muhammad SAW mengatakan mungkin saja ada orang yang dari dia hidup sampai dia mau mati, yang dia kerjakan itu semuanya pekerjaan orang ahli neraka. Tapi ketika di akhir hayatnya Allah pengen dia masuk surga, dia mengerjakan sesuatu hal yang baik, kemudian dia masuk surganya Allah. Dan juga kebalikannya, mungkin jadi ada orang dari awal dia hidup sampai mau akhir dia mati, dia melakukan pekerjaan orang-orang ahli surga. Baik nih orang, sholat terus nih orang, puasa terus nih orang, sedekah terus nih orang. Akan tetapi tercatat ini orang min ahlil ashqiya, daripada orang-orang yang celaka. Di akhir hayatnya Allah gerakkan dia untuk melakukan sesuatu hal yang jelek, maka dia masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita nggak boleh menghakimi seseorang, nggak boleh menuduh seseorang, nggak boleh berburuk sangka kepada seseorang, apalagi dia adalah orang Islam. Mungkin saja dia itu lebih baik daripada kita. Makanya Sayyidina Uwais Al-Qarani, pada suatu saat saking zuhudnya ini Sayyidina Uwais,
dia ini makannya dia ini sisa-sisa daripada makannya orang. Uwais Al-Qarani Sayyidut Tabi'in, pemimpin daripada tabi'in. Salah seorang yang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada sahabatnya yang bernama Sayyidina Umar dan sahabatnya yang bernama Sayyidina Ali untuk mencari orang yang bernama Uwais Al-Qarani dan meminta doa kepada Uwais Al-Qarani. Itu saking besarnya daripada kedudukannya di mata baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Uwais Al-Qarani. Makannya dia itu sisa-sisa orang. Dan tidak jarang dia makan itu sisa-sisa orang yang sudah masuk di tempat sampah. Maka pada suatu saat Sayyidina Uwais Al-Qarani ini dia pernah makan sisa orang di tempat sampah dan di samping dia itu ada anjing. Anjing itu sampai marah. Anjing itu sampai menggonggong. Bahasa gonggongannya itu kalau diartikan ya, kamu ini manusia. Seharusnya manusia itu jangan makan sini. Ini nih makanan saya, kata anjing. Ente manusia makan di rumah sana. Ini makanannya anjing. Kamu jangan makan seperti anjing. Tapi apa jawaban Uwais Al-Qarani? Kata Uwais Al-Qarani kepada anjing tersebut, kalau kiranya wahai anjing, saya ini sudah pasti masuk surganya Allah, maka saya lebih baik daripada kamu. Tapi kalau kiranya saya ini masuk nerakanya Allah, maka kamu wahai anjing lebih baik daripada saya. Jadi dia tidak menganggap diri dia lebih baik daripada siapapun. Bahkan sama binatang pun. Binatangnya anjing lagi. Karena memang kita ini belum pasti. Tidak ada yang bisa memastikan kita ini masuk surga atau nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang bisa menjamin amal ibadahnya semuanya diterima oleh Allah? Siapa? Kita tidak bisa menjamin sholat kita diterima oleh Allah, nggak bisa kita menjamin. Kita tidak bisa menjamin puasa kita diterima oleh Allah, nggak bisa. Akan tetapi setiap dosa yang kita lakukan, baik itu dosa yang kecil, itu udah pasti mendapatkan siksaannya Allah. Jangan kita menganggap diri kita ini lebih baik daripada siapapun. Akan tetapi kita berharap. Berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar semua apa yang kita lakukan dalam bentuk taat ini bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan juga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kidam ataupun ada kidam dan baqa ini adalah dua sifatnya Allah. Yang semestinya di dalam makna kidam ini kita sudah harus mengetahui tentang makna baqa. Makanya di dalam istilah ulama mengatakan ma sabata qidamuhu istahala alaihi adamu. Sesuatu hal yang sudah ditetapkan bahwasannya Allah itu qadim, maka sesuatu hal yang qadim sudah pasti hal tersebut tidak mungkin tidak ada, sudah pasti Sesuatu hal yang qadim sudah harus wajibul wujud. Sudah harus ada. Ketika dia wajibul wujud, maka Allah Subhanahu wa taala sudah pasti baqa. Ketika dia wajibul wujud, maka Allah sudah pasti baqa. Seperti itu. Akan tetapi di dalam akidah kita, kenapa sesuatu hal yang seperti ini selalu disebutkan? Kenapa ketika orang menyebutkan kidam harus ada baqa? Kenapa baqa itu juga disebutkan? Karena ini adalah sifat-sifat yang mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu hal yang sifatnya kita mensucikan Allah itu selalu disebutkan detail oleh ahlu sunnah wal jamaah. Berbeda dengan mazhab-mazhab yang lain ataupun akidah-akidah yang lain. Seperti akidah Wahabi. Wahabi itu di dalam sifat-sifat yang mensucikan Allah dia tidak terlalu detail. Tapi di dalam sifat-sifat yang menyempurnakan Allah dia detail. Itu namanya Wahabi. Berbeda dengan kita. Kalau kita ahlu sunnah, di dalam sifat-sifat yang mensucikan Allah, tanzihi, itu kita sebutkan detail. Akan tetapi di dalam sifat-sifat kesempurnaan Allah, kita sebutkan secara global. Karena kalau kita mengkaji kesempurnaan Allah, kita nggak bakal bisa.
Siapa yang bisa menghitung dari awal sampai akhir kesempurnaan Allah? Nggak bakal bisa. Makanya di dalam akidah kita Ahlussunnah wal Jamaah selalu menyebutkan lebih detail sesuatu hal yang di situ bisa kita mensucikan Allah Subhanahu wa taala, selalu kita sebutkan secara detail. Akan tetapi sesuatu hal kesempurnaan Allah tidak kita sebutkan secara detail. Makanya di dalam konsep Asy'ariyah ataupun Maturidiyah, dalam konsep akidah kita mempunyai 20 sifat. Berbeda dengan Wahabi. Wahabi dalam konsep akidahnya mereka mempunyai tiga bagian dalam tauhid. Ada namanya tauhid rububiyah, ada namanya tauhid uluhiyah, ada namanya tauhidul asma wa sifat. Nah, ini tauhidnya Wahabi. Makanya jangan kita salah paham. Kadang orang itu kan kalau dia nggak tahu mendengar kalimat-kalimat seperti ini, oh bagus ini. Apa ya tauhid rububiyah? Apa itu tauhid uluhiyah? Apa itu tauhidul asma wa sifat? Karena kita nggak tahu dan kita dengar ini bagus, kita ikutin. Nah, itu padahal itu adalah keyakinannya orang-orang Wahabi. Di dalam sifat tauhid ar-rububiyah wal uluhiyah, Wahabi ini ngambilnya konsepnya dari mana? Pikirannya dari mana? Ini ngambilnya daripada pikirannya Abu Jahal dan Abu Lahab. Abu Jahal dan Abu Lahab. Ada yang namanya tauhid ar-rububiyah wal uluhiyah. Ya. Makanya orang-orang Wahabi itu dia nggak percaya dengan tawasul, nggak percaya. Dia nggak percaya dengan adanya barokah, itu nggak percaya. Dia nggak percaya dengan adanya istighosah, itu nggak percaya. Coba suruh orang Wahabi tawasul, mana mau dia, syirik dia ngomong. Orang Wahabi suruh tawasul, coba minta datang ke kuburan dengan wali ini, saya bertawasul kepada Allah, ya Allah berikan saya ini, ampunkan saya dosa. Mana boleh. Wahabi ini syirik kata orang Wahabi. Maka ada cerita. Dahulu ada orang Yaman. Ada orang Yaman. Orang Yaman ini dia umroh. Umroh ketika dia umroh, dia berziarah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika dia ziarah, yang namanya orang Yaman, ketika dia ziarah, ketika dia di makomnya Nabi, kalau dulu kan enak, kalau kita ini kan ketika di depan makom Nabi nggak boleh lama-lama, jalan, habis sudah nggak boleh mantap. Kalau orang dulu nggak ada peraturan seperti itu. Dia mau lama-lama sampai tidur di Raudhah saja bisa. Nah, ini orang Yaman ini datang ke Madinah, ziarah ke kuburan Nabi, dia tawassul. Dia sebutkan semua nama sahabat, dia sebutkan nama-nama orang soleh, dia bertawasul kepada Allah, membawa nama Nabi, membawa nama sahabat. Ketika dia tawassul, di belakang dia ada satu orang. Yang mana orang ini orang-orang yang nggak suka tawasul, orang-orang yang benci dengan sahabatnya Nabi. Sama orang ini ditungguin. Orang Yaman ini doa ditungguin sama orang belakang ini. Ketika orang Yaman ini udah selesai doa, dihampirin sama orang yang ada di belakangnya, kemudian ditanya, kamu ini dari mana? Nah, orang Yaman itu bilang, saya ini dari Yaman. Orang Madinah asli yang di belakang tadi, dia bilang, ayo mampir ke rumah. Orang Yaman ini, husnuzon dia, prasangka baik dia sama orang ini tinggi. Prasangka baik dia sama orang tinggi. Karena dia pengen dijamu sama orang yang ada di kota Madinah tersebut, datang dia, ikut dia ke rumahnya. Ikut ke rumah. Ketika dia ikut ke rumahnya, ketika udah duduk di tengah rumah, maka orang yang ngundang dia datang ke rumah tadi langsung marah. Kamu tadi di depan kuburan Nabi tadi, kamu muji-muji sahabat. Kamu tawasul bawa nama sahabat. Kata orang yang punya rumahnya, kamu pilih sekarang. Kamu mau saya bunuh atau kamu punya lidah saya potong. Orang Yaman ini, yang tadi tawasul membawa nama Nabi besar Muhammad tadi, bingung dia. Dia orang Yaman, bukan orang Madinah, kemudian udah datang ke rumahnya, udah nggak bisa minta tolong lagi sama orang. Minta tolong sama siapa dia? Dan dia dikasih dua pilihan, mau saya bunuh atau saya potong kamu punya lidah. Kira-kira kalau kita dikasih pilihan itu, kita milih mana? Bunuh atau potong lidah? Potong lidah.
Potong paling ringan apa daripada dibunuh? Potong lidah. Dipotong lidah. Dipotong. Orang Yaman tadi yang tawasul di depan kuburan Nabi tadi dipotong dia punya lidah. Disuruh pulang. Ketika dia dipotong lidahnya yang dipotong itu dibawa sama dia sambil dia nangis, bercucuran darah di mulutnya. Sampai dia datangin kuburan Nabi, dia nangis depan kuburan Nabi, dia datangkan, wahai Nabi, saya ini muji kamu, muji sahabat kamu, wahai Nabi. Tapi apa yang saya dapatkan, wahai Nabi, saya punya lidah dipotong. Dalam hatinya udah nggak bisa ngomong lagi dia. Sampai nih orang nangis, sampai dia tertidur. Ketika dia tertidur, dalam tidurnya dia mimpi dia didatangi oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika dia didatangi sama Nabi, apa yang kata Nabi? Kata Nabi, mana? Lidah ente yang kepotong tadi mana? Kata Nabi. Dikasih sama dia. Diambil sama Nabi lidahnya yang udah kepotong tadi. Dan Nabi katakan, kamu buka kamu punya mulut. Dibuka dia punya mulut, lidah yang kepotong tadi dimasukin Nabi ke mulutnya. Ini bangun nih orang, dia punya lidah itu sudah seperti semula lagi. Dia bangun, dia punya lidah sudah seperti semula. Enggak kayak udah enggak kepotong lagi dah. Dibalikkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pulang ini orang, pulang ke Yaman. Enggak sampai di sini ceritanya. Dia pulang ke Yaman. Habis pulang ke Yaman, beberapa tahun lagi, dia dapat kesempatan lagi untuk umroh. Dia pergi lagi ke kota Madinah. Dia ziarah lagi ke kuburan Nabi. Dia tawasul lagi sama sahabat Nabi. Dan di belakang dia ada orang lagi yang nguping, tapi orangnya berbeda. Setelah dia sudah tawasul, orang yang belakang ini datang ke dia, kemudian orang belakang ini ngomong, ayo ke rumah. Nah, dia dari awal udah gugup nih. Awal tahun-tahun yang sebelumnya, ada orang ngajak ke rumah, saya punya lidah kepotong. Nah ini ada orang ngajak ke rumah lagi nih kata dia. Tapi karena dia yakin saja, husnuzon aja, dia ikut. Ketika dia perhatikan jalannya sama seperti yang dulu. Udah sampai depan rumah, pintu rumahnya sama seperti yang dulu. Buka rumah, dalamnya sama persis. Tapi bedanya ketika dia masuk halaman rumahnya, di halaman rumahnya itu ada sangkar, di dalam sangkarnya ada monyet. Bedanya itu aja. Pertama kali dia masuk belum ada monyet rumahnya. Tapi yang kedua kali ketika dia masuk, dalam rumahnya itu ada monyet. Dan monyet itu ketika ngelihat ini orang datang, itu langsung gerakan itu kandang. Digerak-gerakan sama dia. Ketika ngelihat ini orang ini datang. Sampailah dia duduk sama satu orang ini. Dan orang ini ngatakan, yang ngundang dia ke rumahnya ngatakan, saya ini adalah anak dari orang yang dulunya ngundang kamu ke rumah ini dan motong kamu punya lidah. Saya ini anaknya. Dan gara-gara abah saya tadi motong kamu punya lidah, itu abah saya dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala jadi monyet tadi. Itu abahnya tadi. Yang jadi monyet tadi siapa? Yang motong orang lidahnya orang Yaman tadi. Allah kutuk dia jadi monyet. Karena apa tadi? Karena dia memusuhi orang yang cinta sama Nabi besar Muhammad. Memusuhi orang yang cinta dengan sahabatnya baginda Nabi besar Muhammad. Memusuhi orang-orang yang di dalam doanya selalu membawa nama baginda Nabi besar Muhammad dan nama-nama orang saleh dan nama-nama daripada sahabatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Wahabi tidak meyakini hal itu semua. Wahabi tidak meyakini hal itu semua karena tadi apa? Karena sumber ideologi pemahaman tauhidnya itu bersumber daripada Abu Jahal Abu Lahab. Makanya dalam kitab Wahabi yang dinamakan dengan Kaifa Nafhamut Tauhid itu ada judul. Yang mana judulnya itu mereka katakan Tauhidu Abu Jahlin wa Abu Lahab. Tauhidnya Abu Jahal, tauhidnya Abu Lahab. Gak ada akidah di dunia ini yang mengatakan Abu Jahal, Abu Lahab itu beriman kepada Allah. Gak ada kecuali akidahnya Wahabi. Makanya kita harus hati-hati. Makanya akidah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di dalam sifat-sifat yang mensucikan Allah, kita menyebutkannya lebih detail. Ataupun akan di dalam hal kesempurnaan Allah, kita menyebutnya lebih global saja. Kenapa? Karena tadi kesempurnaan Allah itu tiada batas.
Maka di dalam sifat-sifat tanzih Al-Quran juga lebih detail di dalam sifat-sifat al-kamalat kesempurnaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kullu syai'in halikun illa wajha lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Intinya dari pembahasan kita di malam hari ini daripada dua sifat ini al-qidam itu artinya Allah itu ada dan adanya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak dimulai dengan permulaan. Al-baqa Allah itu ada dan adanya Allah Subhanahu wa taala tidak ada akhir. Allah tidak akan musnah, Allah tidak akan tidak ada. Yang musnah dan tidak ada itu adalah makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini saja pengajian kita di minggu yang ini. Insya Allah akan kita teruskan lagi di pembahasan selanjutnya. Mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, qiyamuhu ta'ala binafsihi, kemudian al-wahdaniyah. Sebelum kita tutup ini majelis, kalau sekiranya ada yang mau bertanya, kita persilahkan.